ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಅಮೃತಾ ಯಾದವ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರಗಳ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಉದ್ಯಮ ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ ವೇಗವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದೇ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಮಾತಿನಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸರ ಕೂಡ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡೋ ಹಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ನ CEO ಆಗಿರುವ ಮನೀಶ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಆಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ ಆರ್ ಟು ದ ಕಂಟ್ರಿ? I think general citizens have the biggest role to play when it comes to India's growth into a innovation-led economy. Innovation will and should contribute the most amount in any country's economy. And if the population of the country really takes upon itself to solve problems of their own, and if those problems are then solved by their innovations, see if there is an opportunity, a business opportunity to scale it beyond themselves and serve a market, then imagine how many more companies could come. Right now what's happening is entrepreneurs who really want to be business people, they look at problems, they solve them and they make a business out of it. But what if people who are directly facing those problems, and there are billions of them in India, if they could only solve those problems and turn into business opportunity, then the number of companies, number of startups that can come out of India will really leapfrog. And that will push us towards a very advanced economy, a very innovative economy. And I think people then have the sort of biggest role there. If they can identify problems, develop a problem solving mindset, be their own solution of their own problems, I think that will be a biggest contribution. Okay. And when it comes to Hubli as a city, it's a city of innovation, we can say. So even though innovation city ಅಥವಾ community ಅಥವಾ ಒಂದು society ಅಂತ ಬಂದಾಗ, what are the ingredients of it? Yeah, I think role models are the most important ingredient of any society. You would have seen that, let's say Haryana as a state produces a lot of athletes in Olympics, right? There is nothing special about Haryana as a state, but just because they had early role models in boxing and shooting, a lot of people in the vicinity, in the villages, in the towns, they look up to these role models and they also try to be like them. Inspired by them. Yeah, and in that process you will see that suddenly a lot of wrestling medals will go to them, a lot of shooting medals will go to them, a lot of boxing medals will go to them, just like how hockey players are actually coming from a small town in Odisha. Right? So for any city, if it has to be innovative, the biggest contribution is of role models. And if people can look up to those role models and rally themselves around the values of these role models, how did they become successful, seek out mentorship from them, follow their footsteps, then they can really propel. The role of incubators is a enabling role. So if you have a role model and if you want to follow the footsteps of a role model and solve a problem, be an entrepreneur, then the enablers like KDM, enablers like the government, enablers like the media, the incubators can then really help you get there. So yeah, I would say the society has to have, of course, the role models, then it has to have a lot of enablers. And I would even place parents also as an enabler, because once parents encourage their kids to solve a problem, to be risk takers, to be entrepreneurs, and then they already have role models and they have ecosystem enablers like incubators, like Deshpande Startups is one of them, like TAI, like KDM, like government, then things will just really shape up.
ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ನಿಜವಾದ ಮಾತಿದು. ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು, ಅವರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇವರು ಅದನ್ನು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಈ ನಾರ್ತನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಯು incubate, and on what criteria you recruit companies? Yeah, that's a very good question. Thank you for that. Deshpande Startups believes that the next growth of India will come from its smaller towns, the emerging towns, the semi-urban and the rural India, the Bharat as we call it, right? And we believe that as the people's per capita income in Bharat rise, they will have renewed aspirations. The extra money that they will make, they would like to spend at some place, and they would have new aspirations. Now, some entrepreneurs have to figure out how to supply what these new aspirations need at a price point that can meet their pocket. So it's a big opportunity, and Deshpande Startups is only focused on this segment. How can we help entrepreneurs who in turn wants to work with Bharat? Right? Who wants to serve the aspirations of Bharat? We are open to entrepreneurs from anywhere in the world. We have already served more than 15 states in India, entrepreneurs from 15 states in India. We have already incubated more than 520 startups in India. In our campus, which was set up in 2016, Deshpande Startups was set up in 2016, we have more than 400 employees who work for different startups in the campus. Yeah. So to answer your question, the how do we filter who to work with? Anybody who's focused on Bharat, we want to work with them. They could be from anywhere in the world. We run different programs to attract different stage companies. We have specific programs where we bring idea stage companies. We have specific programs where we bring student entrepreneurs. We bring growth stage companies. We bring idea to prototype companies. We bring prototype to product companies, and so on and so forth. So there is a spectrum of programs that we launch, very strongly customized to the need of the startups. But all of them, the common theme is that they have to solve the problems for Bharat. Right? Having said that, it's very important to be locally very relevant. You can solve the problems of the world and sort of all of Bharat, but how about North Karnataka as a whole? So we also are the first response to any person who wants to be an entrepreneur in this region of North Karnataka. And a lot of our actually entrepreneurs come from North Karnataka. And the success of our work in the last 9 odd years, we have actually expanded Deshpande Startups in Telangana as well. So modeled after our Hubli Deshpande Startups, we have started something called Kanwal Rekhi Rural Entrepreneurship and Startup Center in Nizamabad. Again, is an emerging town in Telangana. And the idea is to replicate this model and build a beacon of entrepreneurship in Nizamabad as well. Okay, and one more important question for you. So at this young age, you are already successful. So what's your secret to success? I think I am not an exception. India's demography itself says that most of Indians are going to be young, right? We are a very young country. So would our CEOs be then, right? People younger than me are leading billion-dollar companies in AI. We are seeing that. Right? Pixel is led by a phenomenal entrepreneur who's younger than me. Perplexity is run by a wonderful entrepreneur near around the same age. I think so that's not an exception. But having said that, I think having a vision, having a perspective gives you motivation to pursue it. Quite like any other entrepreneurial venture, it will come with sort of hardships and you sort of go through it. Having very strong mentors and supporters is extremely important. Role models extremely important. For me, those role models are Deshpande, Raju Reddy and Fanindra Sama. These are my role models. I work with them like partners to build Deshpande Startups and build the entrepreneurship ecosystem of Bharat. That's great. So one last question. What's your message to young entrepreneurs or aspiring startup companies? I think there has never been a better time to be a risk taker than now. There was a time I remember my parents, right, they would struggle to make their days end meet. There's just so much of hardship.
there was hardly any electricity, there were hardly any roads, there were hardly schools. What now? There's shortage of almost everything. But right now, I think we are moving towards being an abundant country. There's a lot of abundance, and so is opportunities as well. There's a lot of abundance of opportunities as well. So, and everybody wants to be a risk taker today. Everybody wants to be an entrepreneur today. Our parents are very supportive. Our educational institutions are very supportive. Media is very supportive. Government is very supportive, and whatnot, right? So I think this is the best time to be an entrepreneur. Take risk, and build something of value. I think that will not only solve the problem of India, but also become like a role model for the world as well. I think a lot of countries are looking up to, especially in global south, they're looking up to India for leadership. And I think our youth also, by being entrepreneur, can provide that leadership to them. Of course. So thank you so much ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಶೇರ್ My pleasure. ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. Thank you. Yeah, thanks. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಗ್ರಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಪನಿಯ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಆಗಿರುವ ಉಮೇಶ್ ರುದ್ರಪಟ್ನ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಟಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಊರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಮೇಡಮ್. ಏನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಏನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇನೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಂದರು, ಮೆಟ್ರೋ ತಂದರೂ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಭಾಳ ಆಲೋಚಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಇದು ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತಾನಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾರೂ ಡೇಟಾನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಜನರನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗ್ರಿಡ್ ಫ್ಲೋ ಕಂಪ್ನಿದು. ಐಡಿಯಾ ಏನಂದರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಜನ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವೇನೂ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕಾರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದು ಸೇರಬೇಕು, ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಅದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಅವರು ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಅದರಿಂದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು, ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದ್ರ ಯಾವುದರಿಂದ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೀವು ಮೆಟ್ರೋ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಟ್ರೋನ ಒಂದು ಥರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಂಕ್ ಲೈನ್, ಭಾಳ ಜನನ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ನಮ್ದೇನಂದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೈನ್ ಹಾಕಿ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಹಣ ಏನು ನಾವು ಮೆಟ್ರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನೇನು ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಇರೋದು. ಮೆಟ್ರೋ ಥರನೇ ಇದು ರೈಲ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಬಳಸುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫುಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ 3 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, 6 ಜನ ಇರ್ಬೋದು, ಓಡಲೇಬೇಕು. ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಓಲಾ ಊಬರ್ ಥರ ನೀವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ 1 or 2 ಪೀಪಲ್ ಹಿಂಗಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನಷ್ಟೇ ಇದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಥರ. ಹೌದು, ಶೇರಿಂಗ್ ಥರ ಶೇರಿಂಗ್ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟ್ರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ
ಏನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೇ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜನನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ? ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರದ್ದೇ ಅದೊಂದು ಅಷ್ಟು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಂದರೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಡ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಕೂತ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೇಟಾ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪಾಡ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋಬೋದು. ರೊಬೋಟಿಕಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಕ್ಯಾಟಿನೇಟ್, ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಜಂಟಿ ವಾಹನ ಥರ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ನಾವು 8 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಿರೋ ತೊಗೋಬೋದು, ಅಥವಾ 2 ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 8 ಸೀಟರ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೆಸೇಜ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ಯಾರ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಗೇಜ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕೂರಕ್ಕೆ 4 ಜನ, ಲಗೇಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್, ಅದೇ ಥರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಬೇಕಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂಸರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ತಂದರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಾನ್ ಇಡೀ ಓಡಾಡಬೇಕು, ನಮ್ದು ಹಂಗಲ್ಲ. 4 ಜನಕ್ಕಿದ್ರೆ 4, 8 ಜನಕ್ಕಿದ್ರೆ 8, ಹಾಗೆ ಲಗೇಜ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಲಗೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ನೀವು ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೇಟ್ ಆದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು QR ಕೋಡ್ ಏನಾದ್ರು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಯುತ್ತೆ, ನೀವು ಹತ್ಕೋಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕೂತು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಾನಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಬರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಕೊನೆ ಗುರಿ, ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಜನ ಓಡಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈವನ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಸೀಟ್ ತೆಗಿತೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಗೇಜ್ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಗೋಡೌನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೋಡೌನು, ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈಗ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಯೂಬೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಇವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ? ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಬಹಳ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಹಣ ವ್ಯಯ ಆಗತ್ತೆ, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಧಿ ಪ್ರಯಾಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ತು, ಅದರಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ದೇವ್ರ ದಯೆ, ಒಂದು ಕೇರಳದವ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟರು, ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡೋಕೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಮಹಾಜನರು ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಏಂಜಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಭಾಳ ಹೋಗೋದಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೊತೆನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವುಗಳು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮುಂದೇನೂ ಹೀಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನ ನಾವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗೇ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಬೈಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ ಇರೋದೇ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರಂತಹ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸಿಗಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ತುಂಬ ಏನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಗಲಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕೆಟ್ರನ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ CEO ಆಗಿರುವ ಅಜಯ್ ಕಬಾಡಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಷ್ಟೋ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಳಕಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅದೇನು ಬೇಕಂತಲೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಮಷಿನ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ವೇರ್ ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಭಾಳಷ್ಟೇ ನ್ಯೂಸಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಡಿವೈಸನ್ನು ಯಾವುದೋ CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸನ್ನು ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಏನು ಕಳ್ತನ ಆದರೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಏನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ AI ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್, ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗತೆನೂ ಆ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಆ AI ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಟೈಪ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಏನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೀನರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ವಾಕಿಂಗ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ AI ಸಿಸ್ಟಮನ್ನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ AI ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗೋ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಕೆಟ್ ಆರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗ್ವಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ನಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇ ಬಿ ಗಾಡಿ 30 km/s ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಅಲಾವ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಈ ಒಂದು AI ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ತಾನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು 500 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, 1000 ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಷಿನ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಡೌನ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಲಾಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ವೆರಿ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಏನೇನು ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಲೈವ್ ವಾಯ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದು ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ದಟ್ ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಷೀನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಷೀನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದು ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಬೆಲ್ಟಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ತ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಥ್ರೂನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಈಸ್ ಅ ಐ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ChatGPT ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ChatGPT ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಈ ChatGPT ಹೆಂಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ವಿಷನ್, ಫಾರ್ ಐ ವಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು. ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರ್ವೆಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲಿನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸನ್ನು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಂಗ್ ವೇಲಿ ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತಲ್ಲಿ ಕ್ರೇನ್ EOT ಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೇನ್ ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೇ ಬಿ ಅದು ಹುಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಮೆಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಂಥ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಅಲೌಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲೌ ಮಾಡಲಾರ್ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವೊಂದು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಕೊಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿದೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 5.5 years ಬೀಯಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ನೋನ್ ಲೈಕ್ JSW ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂಡಾಲ್ಕೋ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಟೈಪ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಇದೆ ಸರ್? ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರದ್ದಾಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಆಲ್ರೆಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ AI ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ 96% ಎಕ್ಯುರೇಟ್. ಕೆಲವೊಂದು 4%ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಟೈಪ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಟು ಟೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಮಷೀನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೇಬರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ತುಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡೆಯಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಖಂಡ ಅಧಿಕಾರವಿದ್ರೂ ಅತಿ ವಿನಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸೋದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಗೇಗೋ ಆಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಅಧಿಕಾರ ತಮಗಿದ್ರೂ ಬರೀ ತಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರೋರನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ ಯೂನಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಲುಕದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂತಹ ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.